सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब में यूएसए टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू लेके हाजिर है प्रोग्राम पंजाब एब्रॉड। इस प्रोग्राम के वास्ते सारे मैनू लगता है उतावले रहते हैं, क्योंकि जिन्होंने बाहर जाना होंदा है, जिन्होंने बहुत सारिया गाइडलाइनस की लोड़ होंदी है, फिर उन्होंने चंगे गाइडर की भी लोड़ होंदी है। सो उन्होंने गाइड करने वाला किहड़ा है, किदां दी गाइडलाइनस जिहड़ियां ने चाहिए ने, उहदे वास्ते असीं अज गलबात करांगे। साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने रॉयल ट्रैवल्स तो 21 साल तो लगातार काम कर रहे हैं अरविंदरपाल सिंह जी। सत श्री अकाल सर, प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल सुखदीप जी और सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सर शुरू करते हैं असी स्टडी वीज़ा तो। जो स्टडी वीज़ा की गल आती है, बहुत सारे के दिमाग के विच हुंदा है पता नहीं इहदियां की गाइडलाइनस ने, पता नहीं की प्रोसैस होएगा, पता नहीं वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। उहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? बेसिकली तकरीबन अगर तुसीं बहुत सारे समय तो वेखोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ां चेंज नहीं हुई। बेसिक चीज़ां उही ने कि तुहाडे कोल समर्था होनी चाहिए है, पैसे होने चाहिए आ, और तुहाडे कोल जिहड़ा अकैडमिक इंग्लिश है उहदा नाल लैवल होना चाहिए। तुसीं बहुत सारे कंट्रीज़ विच वेरीएशनस ने, मार्केटिंग इस तरीके नाल हुंदी, कोई कहंदा जी बिना आइलट्स चल जाओ, कोई कहंदा जी बाद च कर लिओ, पहिलां कर लिओ। बट अल्टीमेटली की है कि अगर तुसीं ओवरसीज़ एजुकेशन की गल करो तो उहदे च इंग्लिश एक अहम किरदार अदा करती है। बिना आइलट्स तो सर जाता, बिना अंग्रेजी तो किसी मुल्क च नहीं सरदा जी। सर किहड़ियां कंट्रीज़ ने जिन्हां दे वीज़ा जिहड़े ने बहुत ईजीली मिल जाते? स्टडी वीज़ा की जो गल करिए, किस किस कंट्रीज़ ने ओपन करता हुआ इस चीज़? ऑलमोस्ट देखो, स्टूडेंट वीज़ाज एक ऐसी चीज़ आ फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट्स वांगू, FDIs वांगू एक किसी भी मुल्क की इकोनमी बहुत वड्डा रोल अदा करता है जी। और सब तो वड्डी जिद्दां इमीग्रेशन की जरूरत की अगर गल करिए तो कैनेडा की सब तो वड्डी इमीग्रेशन की जरूरतां ने, बिकॉज ये साडे लई और कैनेडा लई दोनों लई विन विन सिचुएशन है। कारण यह कि साडे यूथ नूं एक सैटलमेंट की राह लभ गई है कि जिथे जाके पक्के हो के उत्थों दे वसनीक हो गए तो तुहानूं ज़्यादा सोचना ना पवे जी। बिकॉज अगर तुसीं अंकड़ियां की गल करो, जिन्ने भी स्टूडेंट्स अज तक कनेडा च गए आ तो शायद ही है कि किसी को PR नहीं मिली होवे। हाँ, मार्केटिंग में कभी जी यह प्रोग्राम हैगा, स्टेट का प्रोग्राम है, नॉमिनी प्रोग्राम है, स्किल्ड माइग्रेशन, बट जो तुसीं मर्जी नाम ले लो, अल्टीमेटली की है कि कैनेडा ने सब नूं अब्जॉर्व किया ही किया है। और ये साडे लई भी विन विन सिचुएशन है, उन्हां लई भी विन विन सिचुएशन है। बिकॉज जिन्ने भी लोग उत्थे जाते हैं, माइग्रेंट्स का मुल्क है कैनेडा, उन्ना ही उहदी इकोनमी नूं बल मिलता है, उन्ने ही रिसोर्सिस ग्रो होंदे ने, उन्ना ही कैनेडा का विस्तार होंदा है। बिकॉज कैनेडा हाले डिवेलपिंग स्टेज दे विच है। सो उन्ना ही जिहड़ा मुल्क आ वो सक्षम तो कैपेबल होंदा है और नवीं नवीं चीज़ों को ग्रो अप करन लई। और साडा सब तो वड्डा ब्लैंड तो बेसिकली कैनेडा दे नाल ही है, बिकॉज सिस्टम थोड़ा जिहा ऑटोमेशन के उपर आ कि तुसीं चंगे स्टूडेंट हो, तुसीं ऑटोमैटिकली ऑलमोस्ट वीज़ा आ जाता है, बहुत ज़्यादा करना नहीं पैंदा। बिकॉज बेसिक क्राइटेरिया जिहड़ा आ कैनेडा ने बहुत देर दा डिफाइन किया होया कि अगर तुहाडे कोल 6 बैंड आया तो तुसीं समझो भी वीज़ा ऑलमोस्ट पक्का ही है जी। और अगर कैनेडा पहुँच गए समझो भी पक्के होना भी लगभग पक्का ही है ओके। और ये नाल नाल जिहड़े बाकी कंट्रीज इस टाइम ओपन अपने, जिद्दां इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, UK भी ओपन है, USA वो भी ओपन है यार। और तुसीं देखो लॉकडाउन दे विच भी किसी ने कोई प्रक्रिया बंद नहीं की। हाँ, ये नाल कुछ होर कंट्रीज़ ने जिन्हां ने बिल्कुल ही ताला ला के रखा, जिद्दां न्यूजीलैंड इमीग्रेंट्स का मुल्क होंदा सी, पर न्यूजीलैंड ने साफ शब्दां च कहता कि 2021 बारे असीं सोच ही नहीं रहे ओके। आस्ट्रेलिया आने वाला नवा मुल्क हो सकता जिन्हें कि साफ साफ कहा कि क्या सी कि असीं Feb 21 दे विच असीं ओपन अप हो जाएंगे जी। बट हाले वीज़ाज देने शुरू करते हैं, बट हाले तक जिहड़ी स्टूडेंट्स की एक्चुअल मूवमेंट आ वो हाले तक शुरू नहीं हुई जी। सो कुछ यूरोप के कंट्रीज़ है, जिद्दां जर्मनी है, जिहदे स्पेन है, जिहदे पुर्तगाल है, मतलब कुछ कंट्रीज़ ने, माल्टा वर्गे कंट्रीज़ ने जिहड़े कि थोड़े थोड़े ऑन एंड ऑफ मोड के उपर चल रहे हैं। बट अगर वड्डियां कंट्रीज़ की गल करिए कि जिन्हें सब तो वध जिहड़े स्टूडेंट्स नूं अब्जॉर्व करना वो US, कैनेडा ते UK रहेगा जी। अच्छा जी, गल करिए हुण दे दौर की, जिद्दां कोविड दौर जिहड़ा चल रहा है, सो कोविड दे विच वीज़ा लगाउण दे वास्ते की गाइडलाइनस ने? वीज़ास उहदियां कोई गाइडलाइनस एडिशनल नहीं है। बेसिकली जो कई सालों तो पैरामीटर्स ने तकरीबन उही ने। हाँ, ट्रैवल करन दे मापदंड चेंज ने। ट्रैवल करन लई हर एक दी अलग अलग भूमिका है। किसे ट्रैवल करना किते अलाउड है, किते वीज़ाज कल्ले मिल रहे हैं, किते ऑनलाइन पढ़ाइयां ने, किते एक्चुअल जाके भी ऑनलाइन पढ़ाइयां ने। सो इदां थोड़ा बहुत बदलाव जरूर है। मार्केट दे विच जे गल करिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स दे कोल वीज़ा हैगे ने, पर उन्हां दे माइंड दे विच जिहड़ा सैकेंड थॉट ये भी हुंदा है कि जाना चाहिदा है कि नहीं जाना चाहिदा, ओहदे की नियम ने? बेसिकली तकरीबन सारे मुल्कों के अलग अलग मापदंड ने। जिद्दां सपोज करो असीं कैनेडा की गल करिए, कैनेडा दे विच इस टाइम सब तो वध तबका जिहड़ा स्टूडेंट्स आ जिन्हां कोल वीज़ाज हैगे आ और स्टूडेंट एक्चुअली ट्रैवल भी कर पा रहे हैं।
ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਹੋਟਲਸ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਦਿਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਗਭਗ $2,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕਹੋ ਜਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11 ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ। ਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ? ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ AIP ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਡ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ AIP ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ AIP ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ AIP ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇ ਸੇਮ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਕੁਇਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ, ਕਿ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PR ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਚਿਓਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ USA। ਬਿਕੋਜ਼ USA ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ F1 ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ F1 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ F1 ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ F1 ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ US ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ US ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ US ਪਹਿਲਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ US ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ US ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਰਜ ਗੈਪਸ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੌਜੀਕਲ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪਸ ਅਸੈਪਟਡ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ UK ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ +2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਖਬਰ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ US ਚੈਨਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਐਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ UK ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ IELTS ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ UK ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ 50% ਮਾਰਕਸ ਆ ਤਾਂ UK ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ UK ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ UK ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ UK ਨੂੰ ਕੁਝ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਇਮੇਜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ UK ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਜੀ। ਸੋ UK ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਚਲਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 150-200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਾਂ ਟੌਪ 100 ਟੌਪ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 50 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60% ਮਾਰਕਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ UK ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਇੱਕਦਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ IELTS ਸੈਂਟਰਸ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ IELTS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ IELTS ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ +2 'ਚ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾੜੇ ਉਤਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਾਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਤੀ, 65% ਕਰਤਾ, ਫਿਰ 70% ਮਾਰਕਸ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ UK ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਫੀਸ ਭੇਜੀ, ਔਰ UK ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਲਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੈਟਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਕਰਵਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚ 90% ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਾ ਆ ਉਹ IELTS ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਬੈਂਡ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, UK ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਕੇਲ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ 90% ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 40% ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਭ ਦਾ 100% ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 80-90% ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ? ਯੂਕੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬਲੌਕ ਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਬਲੌਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬਲੌਕ ਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਬਲੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਲ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੁੱਖ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਫੇਵਰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਓ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜੌਬ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਓਕੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 35,000 ਪਾਉਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਨੂਅਲ। ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 20-25,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਤੀ ਐਨੂਅਲੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਚੀਵੇਬਲ। ਜੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2021 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਘੰਟੇ ਕਰਤੇ। ਸੋ 20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਊਣਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ 5.5 ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਂਸਸ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਨਰਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋਗੇ। ਸੋ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਏ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣਾਕਾਣੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਅਪਨ ਮੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ VFS ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਓ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹੀ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੀ ਅਸਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ, 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 2021, ਅਸੀਂ 2021 ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਬ 21 ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਸਟਾਫਿੰਗ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਮਿਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੱਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਂ US ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾਏ ਦਿਸ April ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਜਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿਪਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ DC ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਪ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ DC ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ STDਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਇਆ ਮਾਸਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾਇਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣੀਏ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਇਲ ਟਰੈਵਲਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਰਾਇਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦਵਾਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ